Well, so here we are starting our orientation class on SEO and digital marketing. So in this orientation class, we will be elaborating in details about the overall our course planning and what are the aspects of the course, what are the benefits of the course, and as well as we will be elaborating on this what will be the career aspect of the course. So before starting the orientation session, first we have to understood what is actually mean by digital marketing and why we are actually uh, we should know about the SEO and web marketing all about. Web marketing is basically a process of optimizing a one particular business in across social media, Google and other search engine for fetching maximum number of traffic as well as maximum number of exposure so that that business owner get maximum revenue and sales. So that is the very objective for every business, to generate more sales, to generate more customers. And we as a digital marketing agency or as a professional digital marketing consultant, our aim is to provide marketing solution or a branding solution to our clients, right? So in branding file, providing the branding solution, uh, we provide the service with our exclusive digital marketing services, which is subdivided into many parts. The first part is the first part is where I'm calling you. হ্যাঁ স্টার্ট হয়ে গেছে ক্লাস হ্যাঁ হুম সো এতক্ষণ যেটা বললাম শুনতে পেয়েছিলি না আচ্ছা আরেকবার আমি তাহলে স্টার্ট করছি দাঁড়া ওরিয়েন্টেশন এসইও এন্ড আর এটা তুই পেয়ে যাবি তোর কি বলে নোটসটা পেয়ে যাবি এখানে আমি পাঠিয়ে দেবো হোয়াটসঅ্যাপে পুরোটা মানে রেকর্ড হচ্ছে যা আমি বলছি পুরোটা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে স্ক্রিনে হুম রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে So, okay, so here we are now starting our orientation class on digital marketing and SEO. The first of all, the digital marketing, we shall be elaborating on what is digital marketing actually, what are the aspects of digital marketing and SEO, what are the career aspects we can have, and after the course, what are the benefits we are going to receive from here. And actually, what is the purpose of learning digital marketing or web marketing? So in order to understand the purpose, first and the foremost, we have to understand what is digital marketing all about. Digital marketing is nothing but the process of optimizing one particular business in across social media, search engines, and in various web channels like YouTube, Facebook,
uh, WhatsApp, Instagram, etc., etc. Right? So, in the orientation session, we shall be elaborating on all these platforms step by step manner. Okay. So first, see the definition of the digital marketing. What is digital marketing? What is SEO or digital marketing? Wait. So, better branding. For the client's website, and last not the least, so A of the clear is SEO, the term optimizes for search engine optimization, which means optimizing one particular business in all across the search engines like Google in order to in order to fetch better branding traffic for the client's website, and last not the least to fetch better exposure online. Okay, so এটা হলো SEO কাকে বলে. So digital marketing is basically a huge chapter where SEO is one integral part of the entire digital marketing process. Now, digital marketing as a whole digital marketing as a whole is a bigger concept, is much. So let's see what are the what are the services that comes under digital marketing. এখানে কি হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে এসইও, এখানে কি আছে অফ পেজ, অফ পেজ, অন পেজ, local SEO, and mobile SEO. Okay, so SEO is sub divided into 4 parts: off page SEO, on page SEO, local SEO, and mobile SEO. এই চারটে পার্ট মিলে টোটাল এসইও প্রসেস। সেকেন্ড সার্ভিস হচ্ছে এসএমও, সোশ্যাল মিডিয়া optimization, which means
promoting one service or business in all across social sites like Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, okay, etc. Third part is content writing. Now this content writing forms another most important and integral part of the entire digital marketing and SEO process, because this is one vital part that without which no SEO or no SEO digital marketing process will be successful. And neither in and this concept is applicable in offline marketing as well, because no marketing is successful without a valuable content. And in every profession, content is one of the most integral part. Like say for example, uh, when Kaku used to see patients, what he does actually, first he diagnose the patient, and then after confirmation of the problem, he prescribed the referred medicine, right? So this entire process of diagnosing and understanding the problem and then prescribing, this entire process is called a sales funnel in our industry. Sales funnelটা কেমন? আমরা এখানে অ্যাজ এ আইটি কনসালটেন্ট বা অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটিং কনসালটেন্ট আমরা কি করি, ক্লায়েন্টদের প্রবলেমটাকে অ্যানালাইসিস করি, ক্লায়েন্টের কি রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে অ্যানালিসিস করি, অ্যানালিসিস করার পর আমরা প্রেসক্রাইব করি, মানে আমরা একটা প্ল্যান তাদেরকে ইমেলে করি, একটা প্রজেকশন বা একটা প্রপোজাল, বিজনেস প্রপোজাল আমরা তৈরি করে পাঠাই। সো দ্যাট ইজ মাই প্রেসক্রিপশন, যে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আপনার প্রেসক্রিপশন হলো অ্যাজ পার মি, যে আপনি যদি এসইও করেন, আপনি যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে এই কাজ করেন, আপনি যদি ওয়েবসাইট বানান, তাহলে আপনার এই রেভিনিউ হতে পারে বা আপনার এই ব্র্যান্ডিং হতে পারে ফর ইউর সার্ভিস অর ফর ইউর প্রোডাক্ট। So that is the process we follow. Okay, so content writing is one integral part of this entire process. Whether he is a doctor, whether it's a business professional, whether it's any business owner, whether he or she is a serviceman, or in any industry, any profession, even in the profession of media research, R&D, research and development, like what your husband is doing right now. So in everywhere, in every subject, content is the most vital aspect, because without a valuable content, no research work can be done. Without a valuable content, no product can be sold. Without a valuable content, no marketing can be done. So content is omnipresent everywhere. So without content, nothing is possible. Even the very session right now I am taking with you, right? That is also part of the content of our course. That is, first day we will be discussing the orientation session, right? So that is also part of our content of the entire course. So let's come back to our topic. Content writing here in this SEO industry means we will write content for blogs, we will write content for website, we will write content for social media post, we will write content for actually web channels like Facebook, social media, Instagram, YouTube, as well as we will write press release, we will write website content, like someone is creating a website. Say for example, some company is launching their brand new website and they are launching some products online.
So for launching that particular product in their website, they have to write a product information, product meta description. Like in Amazon, Flipkart, when you see any product or you search any product in Amazon or Flipkart, the very first thing you will see the meta description, that is the summary part of that product, right? So once you read the summary of that product, summary description of that product, so after reading the meta description, you will understand what this product actually is and what are the features of that particular product all about, right? So that is the content of that product. So the value of a content writer is much higher than a value of a SEO expert or a digital marketing expert. Why? Because no SEO team or no web marketing team can get successful result without support from a content team or content marketing team. So here in content writing part, we will be covering SEO content writing. Here we will be covering SEO content writing. Okay, so SEO content writing e কি কি আসছে, blog writing, article writing, blog writing, article writing, then press release writing, press release writing, press release writing, then website content, then after that social media content, okay. So what is press release? Blog writing, we all know we have blogs. So do you have any idea about blogs? Albo. Okay, so let me elaborate a brief on this, though as per the course we will be covering in further information. So blog হচ্ছে বেসিক্যালি তোর একটা ছোট, যেমন দেখবি আমাদের স্কুলে যেমন ডায়েরি থাকতো, তো ব্লগটা হচ্ছে জাস্ট লাইক অ্যান অনলাইন diary. It's your online book where you are writing all your experiences, day-to-day experiences, and blog can be of on various topic. Like it can be a food blog, it can be a travel blog, right? So it can be a website blog, it can be a blog on information technology, it can be blog on our digital marketing, it can be blog on technical products like computer, television, mobile, smartphone, etc., etc. So blog can be of various topics. Based on the topic, we write blogs, and the very objective of writing blogs is to gain website traffic. Now, what is website traffic? Per visitor visit the blog. Total number of visitor visiting the blog or website is the total number of traffic that particular blog or website is receiving. মানে ধর তোর একটা ব্লগ আছে, হ্যাঁ, সেই ব্লগটা আমি দেখলাম, ভিজিট করলাম, আমি শেয়ার করলাম তোর বৌদিকে, বৌদি শেয়ার করলো তার ফ্রেন্ডসদের, তার মানে কি এতজন লোক তোর ব্লগটা দেখছে, তো এক একজন যে ক্লিক করছে, এক একটা ক্লিককে এক একটা ট্রাফিক হিসেবে ট্রিট করা হয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। বুঝতে পারছিস? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ, এই জায়গাটা আরেকবার বলছি যে দেখ, ব্লগ আমরা কেন লিখি? ব্লগ আমরা লিখছি এই কারণে, আমাদের মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে কি, ট্রাফিক ফেচ করা ওয়েবসাইটে বা ব্লগে। তো ট্রাফিক মানে কি? ট্রাফিক মানে এখানে রাস্তাঘাটের
ট্রাফিক নয়, কিন্তু ট্রাফিক মানে এখানে হচ্ছে ভিজিটার, নাম্বার অফ ভিজিটার ভিজিটিং দ্য ব্লগ বা নাম্বার অফ পিপল ভিজিটিং দ্য ব্লগ। সো এই সংখ্যাটা যত আমরা বাড়াতে পারবো তো তত আমাদের এক্সপোজারটা বাড়বে, এবং যত এক্সপোজার বাড়বে তত আমার ব্র্যান্ডিং বাড়বে। মানে ধর আমি যদি আমার ওয়েবসাইট বলি ইনফ্রাওয়েব মার্কেটিং, সেটা যদি আমি 100টা কমিউনিটিতে শেয়ার করি, এবার ধর এক একটা কমিউনিটিতে মেম্বার হচ্ছে 40,000 করে, এবার তার মানে কি 40,000 ইন্টু 100 কর, তাহলে 4 লাখ হয়ে গেল। তাহলে 4 লাখ লোকের কাছে আমি যে পৌঁছে গেলাম, তার মানেটা কি, এতজন লোক আমার ওয়েবসাইটটা দেখছে, তার মানে এই এক একটা লোক হচ্ছে আমার এক একটা ওয়েবসাইট ট্রাফিক। মানে ওয়েবসাইটের ট্রাফিক মানে কি, ওয়েবসাইটের ভিজিটার ফ্লোটাকে ওয়েবসাইট ট্রাফিক বলে। সেম থিং গোস ফর দ্য ব্লগ অলসো। তো ব্লগটা কিছুই না, ইজ এ স্মল ভার্সন অফ দ্য ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইট মানে হচ্ছে তোর ব্র্যান্ড, তোর নামে ব্র্যান্ড হয়ে গেল, মানে pushpal.com, tinni.com। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। তো ওয়েবসাইটটা হচ্ছে কি, আমি আমার নামে ব্র্যান্ড, আমি সার্ভার কিনছি আমার নামে, আমি ডোমেন কিনছি, ডোমেন কিনে সেটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছি, মানে pushpal.com, tinni.com, shri.com, এরকম। যেমন আমার ওয়েবসাইটটা infrawebmarketing.com, সেটা .com-ও হতে পারে, .in-ও হতে পারে, যা কিছু হতে পারে, কিন্তু সেটা আমার ব্র্যান্ডিং এ হচ্ছে। আর ব্লগটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অনলাইন ডায়েরির মতো। যেমন আমরা ডায়েরি লিখতাম আগে স্কুলে, সেরকমই আমরা অনলাইন ডায়েরি টাইপের, এটা এটা একটা ব্লগ মতো থাকে, এটাকে ব্লগ বলে। এবার ব্লগে আমরা বিভিন্ন টপিকের ওপরে মানে লেখালেখি করি। যেমন তুই যদি আজকে ফুড ব্লগ বানাস, ফুড ব্লগে তোকে কি করতে হবে, বিভিন্ন রেসিপির ওপরে কন্টেন্ট লিখতে হবে, বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের ওপরে লিখতে হবে। হ্যাঁ, তো যারা ফুড ব্লগার হয় তারা কি করে, বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ভিজিট করে, সেই সব রেস্টুরেন্টের মালিকদের ইন্টারভিউ নেয়, বলে যে আপনাদের রেস্টুরেন্টে কি কি পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেটা কন্টেন্ট লেখে। এবার সেই কন্টেন্টটা ভিডিও কন্টেন্টও হতে পারে বা নর্মাল টেক্সট কন্টেন্টও হতে পারে, ব্লগ রাইটিংও হতে পারে। ওকে, সো এখানে এবার বিভিন্ন টাইপের ব্লগ হতে পারে, সেটা ফুড ব্লগ হতে পারে, টেকনিক্যাল ব্লগস হতে পারে, ট্রাভেল ব্লগ হতে পারে। ওকে, বিভিন্ন অবজেক্ট ব্লগ হয়, তো সেই ব্লগ রাইটিংটা এখানে থাকছে। তারপরে হচ্ছে আর্টিকেল রাইটিং। আর্টিকেল মানে হচ্ছে জার্নাল। দেখবি বিভিন্ন যে ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল ভেরিয়াস সাবজেক্টে যে জার্নালগুলো হয়, সেই জার্নালে কি হয়, ওটাকে বলে আর্টিকেল। আর্টিকেল রাইটিং এর একটা বিশাল মার্কেট আছে অল ওভার ইউরোপ অ্যান্ড অল ওভার ইউএস। ঠিক আছে, তো আর্টিকেল রাইটিং আমার প্রচুর কাজ আছে, আমার অনেক লেখা ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে বেরিয়েছে, গুগল নিউজ ফিডেও লঞ্চ হয়েছে, পাবলিশ হয়েছে। ঠিক আছে, তো সেই লেখাগুলো আমরা লিখতে হয় আমাদের। তো এইগুলো কন্টেন্ট রাইটিং সার্ভিসের মধ্যে আসে। উই প্রোভাইড কন্টেন্ট রাইটিং সার্ভিস টু ক্লায়েন্টস। আমরা ক্লায়েন্টসদের হয়ে আমরা রাইটিং সার্ভিসটা প্রোভাইড করি। সো দিস হ্যাজ এ ভেরি গুড ক্যারিয়ার অ্যাসপেক্ট, তার কারণ এখানে পার রাইটিং এ আমাদের পেমেন্ট দেওয়া হয়, পার ওয়ার্ড বেসিসে আমাদের পেমেন্ট দেওয়া হয়। যেমন ধর বললো 40 পয়সা পার ওয়ার্ড, তো 40 পয়সা পার ওয়ার্ড মানে 500 ওয়ার্ডে তোর 200 টাকা, এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। এবার মনে কর তুই পার ডে 5টা করে কন্টেন্ট লিখছিস 200 রুপিসে, তো এখানে কি হলো, 5টা করে কন্টেন্ট মানে 1000 রুপিস পার ডে হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো এরকম যত ভলিউমের কন্টেন্ট আমি লিখবো, পার কন্টেন্ট বেসিসে আমরা পেমেন্ট পাই ক্লায়েন্টদের থেকে। সো দ্যাট ইজ দ্য সিস্টেম উই ফলো। তো এটা গেল আর্টিকেল রাইটিং। এবার হচ্ছে কি, প্রেস রিলিজ রাইটিং। হোয়াট ইজ প্রেস রিলিজ রাইটিং? ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন অ্যাবাউট দ্য প্রেস কনফারেন্স, রাইট? আমরা নিউজ চ্যানেলে দেখেছি লাইভ প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে, রিপোর্টাররা নিউজ লিখছে, ঠিক আছে, শর্ট হ্যান্ডে লিখছে। তো প্রেস রিলিজ হচ্ছে ইজ আ নোট that is distributed to the media people while they attend any live press conference. বোঝা গেল?
Press release is the note that we provide to the media person who attend our live press কনফারেন্স। এটা হচ্ছে মেন কনসেপ্ট। মানে যখন কোনো প্রেস কনফারেন্স হয় কোনো পার্টির তরফ থেকে বা কোনো কোম্পানির তরফ থেকে, তখন প্রেস মিডিয়ার লোকেদের একটা করে ব্রোশিওর টাইপের দেওয়া হয়। সেই ব্রোশিওরটা 2 পেজের 3 পেজের হয়। সেই 2 পেজের ব্রোশিওরটাকেই প্রেস রিলিজ বলছে, মানে প্রেস নোট বলছে। সেই প্রেস নোটগুলো দেখেই ওরা কন্টেন্ট তৈরি করে। সেই কন্টেন্টটাই আমরা পরের দিন নিউজ পেপারে দেখতে পাই বা খবরে শুনতে পাই। বুঝতে পারছিস তো? তো এটা হচ্ছে প্রেস রিলিজ। নাও ইন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, আইটি ইন্ডাস্ট্রি, ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি, our main media is search engine, that is Google, not Star Anando, not ABP Anando, not 24 ঘন্টা। our main media is social media and Google. so এই গুগলের আন্ডারে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে, প্রেস রিলিজের সাইট আছে, পোর্টাল আছে, যেখানে আমরা প্রেস রিলিজ কন্টেন্টটা পাবলিশ করি। এবং এই এক একটা সাইটে প্রায় লক্ষ লক্ষ মেম্বার আছে ফ্রম অল অ্যাক্রস দ্য গ্লোব। হ্যাঁ, যেমন একটা সাইট আছে peerweb.com। হ্যাঁ, peerweb.com ইজ ইউএস এর ওয়ান অফ দ্য মেন প্রিমিয়াম প্রেস রিলিজ সাইট ওয়্যার মিলিয়ন্স অফ ইউজার আর অ্যাক্টিভ পার ডে। তো সেই সব সাইটে যদি আমরা আমাদের প্রেস রিলিজের লেখাটাকে পাবলিশ করি, তার মানে সেই মিলিয়ন্স মেম্বারদের সঙ্গে এটা নোটিফিকেশন হিসেবে যাবে যে ওয়ান নিউ কন্টেন্ট হ্যাজ বিন পাবলিশড ইন আওয়ার প্ল্যাটফর্ম। তো তার মানে কি হচ্ছে, সেই কন্টেন্টটা সেই লক্ষজন লোকের কাছে পৌঁছে গেল। তো সের মধ্যে যদি আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেওয়া থাকে বা প্রোডাক্ট লিঙ্ক দেওয়া থাকে, প্রোডাক্ট ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, তাহলে এটা একটা বিশাল রকমের ব্র্যান্ডিং হলো, রাইট? তো এবার কি হচ্ছে, লোকেরা কি করছে, সেখানকার যারা মেম্বার, ধর peerweb.com এর যারা মেম্বার, তারা তোর কন্টেন্টটা দেখলো, সেখানে ক্লিক করে তোর ওয়েবসাইটে গেল বা তোর ব্লগে গেল। তার মানে কি, এই যে রিডাইরেক্ট হচ্ছে একটা বড় মাপের ওয়েবসাইট থেকে, ব্লগ থেকে তোর ব্লগে ভিজিটার আসছে, মানে ট্রাফিক আসছে, এই জিনিসটাকে বলা হয় ব্যাকলিঙ্ক, মানে লিঙ্ক বিল্ডিং এটাকে বলা হয়। যার আরেক নাম হচ্ছে অফ পেজ অপটিমাইজেশন, যেটা অফ পেজ এসইও, একটু আগে আমি এখানে লিখলাম অফ পেজ এসইও। তো অফ পেজ এসইও বা লিঙ্ক বিল্ডিং ইজ দ্য সেম থিং, উই উইল ডিসকাস ইন দ্য ল্যাটার স্টেজ, বাট এটা একটা ব্রিফ আজকে আমি দিয়ে যাচ্ছি ইন্ট্রোডাকশন। তো এই যে সোশ্যাল মিডিয়া, আমাদের যেটা কাজ এক্স্যাক্টলি যেটা হয়, বাইরের যত ওয়েবসাইট আছে, টায়ার 1 যত ওয়েবসাইট আছে, সেখানে আমাদের কন্টেন্টগুলোকে এক্সপোজ করা। তো যত বেটার আমরা এক্সপোজ করব, যত লার্জ ভলিউমে আমরা এক্সপোজ করব, সেই ততভাবে আমার কন্টেন্টের ভিজিবিলিটি বাড়বে। যত আমার কন্টেন্টের ভিজিবিলিটি বাড়বে, আমার প্রোডাক্টের ভিজিবিলিটি বাড়বে, তত লোকেরা আমার ব্লগে বা আমার পেজে ক্লিক করবে, আসবে। এবং যতই ক্লিক রেটটা বাড়বে, আমার ট্রাফিক বাড়বে, আমার এক্সপোজার বাড়বে, আমার ব্র্যান্ডিং বাড়বে। এই অবধি ক্লিয়ার? বুঝতে পারছিস তো? না বুঝলে কিন্তু বলবি কিন্তু। হ্যাঁ, তো এটা গেল প্রেস রিলিজ রাইটিং। এইবার আসছে কি, ওয়েবসাইট কন্টেন্ট। সো হোয়াট ডু মিন বাই ওয়েবসাইট কন্টেন্ট? ওয়েবসাইট কন্টেন্ট is the content of any website. Suppose you are visiting any site like this self-registration.covid.gov, তো এখানে কি আছে, কন্টেন্ট আছে, এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট কন্টেন্ট। এফএকিউ আছে, এফএকিউ তে কি আসছে, এটা আসছে। আমি যদি আজকে কোনো ওয়েবসাইট খুলি, ধর সে এই ওয়েবসাইটটা, তো আমি এখানে কি দেখছি, এখানে ভ্যাকসিন সম্বন্ধে সব রকম ইনফরমেশন আছে। হোয়াট ইজ কোভিন? কোভিন ইজ আ প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য সিটিজেন। সো হোয়াট এভার কন্টেন্ট, সো ইন এ conclusion, whatever content we see in a particular website is the website content. So website content don't have any fixed format, ps, এখানে আমি এখানে ps বলে লিখে রাখছি, very important. Website content do not have
So do not have any fixed format, as it solely depends solely depends on the structure overall structure of your website or blog. So website content does not have any fixed format, as it solely depends on the overall structure of your website or blog, that is overall design of your blog or website. যেমন তোর ওয়েবসাইটের লেআউটটা হবে, টেমপ্লেটটা হবে, সেই অনুসারে ওয়েবসাইট কন্টেন্টটা হয়. So website content do not have any kind of fixed format or pattern. Okay. Then comes social media content. Social media content, it includes Facebook post, social media content. Social media content includes FB post, Twitter post, YouTube video, description, Instagram post, etc. হ্যাঁ রাইট ইউটিউব, যে কোনো ইউটিউব ভিডিওর নিচে দেখবি যে একটা ডেসক্রিপশন মতো থাকে. হ্যাঁ সেটাকে বলছে ভিডিও ডেসক্রিপশন. এবার তুই এখানে শিখবি যে এই ভিডিও ডেসক্রিপশনের ইম্পর্টেন্সটা কি, এই ভিডিও ডেসক্রিপশনটা কিভাবে লেখা হয়, হ্যাঁ ভিডিও ডেসক্রিপশনের মধ্যে কি কি পার্ট থাকে, এগুলো সব আস্তে আস্তে আমরা শিখবো. তো এবার সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট মানে হচ্ছে ফেসবুক পোস্ট, টুইটার পোস্ট, ইউটিউব ভিডিও ডেসক্রিপশন, ইনস্টাগ্রাম পোস্ট, এটসেট্রা. এবার তুই ভাববি যে বাপসুদা, ফেসবুকে তো পোস্ট আমি রোজই করি, টুইটারে তো পোস্ট আমি সবসময় করি, হোয়াটসঅ্যাপে তো পোস্ট আমি সবাইকে করি. তো এতক্ষণ যেটা তুই করছিস সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ওয়েতে, পার্সোনাল রিলেটিভদের, ফ্রেন্ডসদের, আমাকে, জেমাকে তুই হোয়াটসঅ্যাপে লিখছিস. বাট এই যে পোস্টগুলোর কথা আমি বলছি, এগুলো হচ্ছে বিজনেস পোস্ট, বিজনেস কন্টেন্ট, দ্যাট ইজ প্রফেশনাল কন্টেন্ট. মানে একটা কোম্পানির হয়ে তুই যদি কোনো পোস্ট করিস, আর তুই যদি আমার প্রোফাইলে মেসেজ দিস, দুটো কি একই রকম রাইটিং হবে? হবে না তো. কন্টেন্টটা খুব ম্যাটার করে, রাইট. তো এখানে প্রফেশনাল ওয়েতে আমাকে লিখতে হবে, যেমন হ্যাশট্যাগ দিয়ে বা আরো যেগুলো আছে, হ্যাঁ কি কি টাইপের প্যাটার্ন অফ ওয়ার্ডস হবে, ওয়ার্ডস গুলো ম্যাটার করে. এবং এখানে যেটা ম্যাটার করে, ইংলিশ ভোকাবুলারি, ইউএস স্ট্যান্ডার্ড. ঠিক আছে, ইউএস ভোকাবুলারিটা আমাদের জানাটা খুব দরকার হয়. ঠিক আছে, তো সেগুলো আমি গাইড সব বলে দেবো, কোন সাইট থেকে দেখবে, কোনগুলো থেকে করবে. আজকে জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি. বোঝাতে পারলাম তো? আচ্ছা, তো এইবার হয়ে গেল এটা কন্টেন্ট রাইটিং হলো. এবার নেক্সট পার্ট হচ্ছে আমার ফ্রিল্যান্সিং. আমরা কি শিখবো? হিয়ার we will learn how to fetch clients projects, how to generate business leads,
how to কি বলে এটাকে, how to send, how to write a professional business proposal, etc. তো এখানে অনেক কিছু আমরা কভার করছি ইন দ্য ফ্রিল্যান্সিং পার্ট। উই উইল বি লার্নিং হাউ টু ফেচ ক্লায়েন্টস প্রজেক্টস, হাউ টু জেনারেট বিজনেস লিডস, হাউ টু রাইট এ প্রফেশনাল বিজনেস প্রপোজাল। হ্যাঁ, তো এগুলো আছে, প্লাস এর সাথে আছে, প্লাস along with this we will also learn how to operate sites like Fiverr, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে তোর কি বলে ওটাকে, freelancer.com, etc. So all these are the top job site, job freelance job site। মানে এটা কিন্তু ওই জব সাইট বলতে নট লাইক টাইমস জব অর মনস্টার। Fiverr, freelancer.com is the platform where many companies used to post a project, and on per project they have a fixed budget. On that fixed budget, all the service provider used to place their bid. Like say for example, আমি একটা বললাম যে I am looking for a website developer, I want to create a e-commerce website like Amazon or Flipkart, and my budget is $500, that is $500। okay, so $500 মানে আমাদের কারেন্সিতে আসছে ধর 40,000, ঠিক আছে। তো আমার বাজেট হচ্ছে 40,000। এরপরে আমি কি করব, আমি দেখব যে কারা কারা আমাকে প্রপোজাল পাঠিয়েছে, মানে বিডিং করেছে। এবার যারা সার্ভিস প্রোভাইডার হবে, যারা ওয়েবসাইট ডেভেলপার হবে, তারা বলবে কি, একজন বলল ওকে মিস্টার গাঙ্গুলি, আই উইল এবল টু গিভ ইউ এ ফুললি মোবাইল অপটিমাইজড ওয়েবসাইট ফর $200। আরেকজন বলল আই উইল গিভ ইউ ইন $400, and in $400 you will get all these stuff, all these features। এবার আমি যে কম বাজেট বলছে এবং যে বেস্ট ফিচার অফার করছে তাকে আমি সিলেকশন করব। তো এইভাবে যে জিনিসগুলো এখানে হয়। সো Fiverr, freelancer.com, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এইগুলো কি হয়, সারা ওয়ার্ল্ড থেকে বড় বড় কোম্পানিজরা, বিজনেস ওনাররা এখানে প্রজেক্ট প্লেস করে, এবং সেই প্রজেক্টের উপরে বিডিং হয়, এবং পার বিডিং এ আমাদের প্রজেক্ট অ্যাকুইজিশন হয়। তো এটা একটা এন্টায়ার প্রসেস আছে, এই প্রসেসগুলো আমরা শিখব, ঠিক আছে। এটা একদম এন্ড পার্ট। তারপরে আসছে আমার সেটা হলো Google AdWords। When you search something in Google, you see terms like this. এরকম আছে তো, এরকম আছে তো। তো all these are the sponsor ad that is paid ad by Google। so এটাকে বলছে AdWords টাকে আরেকটা নাম বলে PPC, that is
or pay per click? Pay per click. Why? কারণ এখানে কি হয়, যেমন আমরা আনন্দবাজারে অ্যাড দিচ্ছি বা বর্তমানে অ্যাড দিচ্ছি, তেমন এখানে আমরা কি করছি, গুগলকে পয়সা দিচ্ছি, গুগলের ওখানে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দিচ্ছি, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। তো এবার এখানেও গুগলেও জিনিসটা তাই হয়। এবার ধর তুই ইনফ্রাওয়েভের অ্যাড দিচ্ছিস, ঠিক আছে? এবার আমি বললাম যে তিন্নি ঠিক আছে আমার একাডেমির একটা অ্যাড তুই দিয়ে দে, তো আমার বাজেট হচ্ছে 8,000 রুপিস। তো তুই দেখে বললি যে হ্যাঁ বাপসুদা 8,000 রুপিসে তুমি এতগুলো ক্লিক পেতে পারো, এতগুলো তুমি কল পেতে পারো। আমি বললাম ঠিক আছে তুই তাহলে একটা পাবলিশ করে দে। তো তুই তখন কি করবি যে 8,000 রুপিসটা আমার থেকে নিয়ে তুই গুগলকে একটা পার্ট পে করবি, সেটা হলো 6,000, আর বাকি 2,000 তোর থাকবে সার্ভিস চার্জ। এবার কি হলো, গুগল কি করবে, গুগল দেখবে যে যে 6,000 টাকাটা তুই পে করলি সেই 6,000 টাকার উপরে ওরা অ্যাডটাকে পাবলিশ করবে। এবার ধর কাকু কাকিমা সেই অ্যাডটা দেখলো, এবার কাকিমা সেই অ্যাডটাকে ক্লিক করলো। এইবার যে কাকিমা ওটাতে ক্লিক করলো, সেই ক্লিকের জন্য আমার অ্যাকাউন্ট থেকে একটা টাকা মাইনাস হয়ে যাবে। এবার সেটাকেই বলছে পে পার ক্লিক। এবার সেই টাকাটা কিভাবে ওরা ডিটারমাইন করে, এই টাকাটা ডিটারমাইন করে পার ক্লিকের ভ্যালু হিসেবে। মানে যে টার্মে, যে কিওয়ার্ডসে বা যে টার্মে আমি অ্যাডটা দিচ্ছি, ধর আমার অ্যাড টার্মস হচ্ছে এসইও একাডেমি ইন কলকাতা বা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ইন কলকাতা। সো ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ইন কলকাতা এই টার্মটা দিয়ে যতজন লোক সার্চ করছে পার মান্থ, তার একটা ওরা রেশিও বার করে, সেই রেশিওটাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করে, পার্সেন্টেজে কনভার্ট করে দেখে যে কত পার্সেন্ট লোক সেটা দেখছে, সেই হিসেবে পার ক্লিকের ওরা একটা ভ্যালু বার করে। এবার মনে কর পার ক্লিকের আমার যেটা কিওয়ার্ড বা আমার যেটা সার্চ টার্ম, সেই টার্মটার পার ক্লিকের ভ্যালু হচ্ছে 100 টাকা। তো তার মানে আমার হিসাবটা কি দাঁড়ালো, 6,000 divided by 100. So how many clicks we will get? 600 clicks. বোঝা গেল তো? তো based on your budget, total budget divided by number of per click, I'm sorry, divided by per click value, per click value, PPC. সো ওটাকেই বলছে পে পার ক্লিক, মানে পিপিসি, কেন পার ক্লিকে আমি পে করছি। সো এটা অল আর মানে অল আর মানে কি বলবো সিমিলার কাইন্ড অফ টার্মস। তো এগুলো ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে যে অ্যাডওয়ার্ডসও বলতে পারে, পিপিসিও বলতে পারে, পেপার ক্লিকও বলতে পারে। তো এগুলো যাই হোক পরে আমরা আসবো, ঠিক আছে? সো নেক্সট পার্ট ইজ ফেসবুক অ্যাডস। Facebook ads, same thing, that is paid. বোঝা গেল? So same thing goes for Facebook ad also, that is paid advertisement in Facebook. Here we promote all Facebook business pages. তো বিজনেস পেজেস গুলো আমরা এখানে করছি, প্রমোট করছি, ঠিক আছে? এখানেও একই জিনিস, কনসেপ্টটা একই, যেটা আমি এতক্ষণ বললাম গুগলের ক্ষেত্রে একই, এটা ফেসবুকের ক্ষেত্রেও সেম, তবে হ্যাঁ স্লাইট কিছু রুলস রেগুলেশনের পার্থক্য আছে। ওকে, তো এতগুলো টপিক এখানে আমাদের হচ্ছে।
আলোচনা হবে। তো এবার দেখ তুই ভালো করে দেখ, এক একটা টপিক এখানে হচ্ছে এক একটা স্পেশালাইজেশন, ইচ টপিক ইজ এ স্পেশালাইজেশন অ্যান্ড ইচ টপিকের জন্য কিন্তু প্লেসমেন্ট হয়। আমার কাছে এরকম স্টুডেন্টও এসছে যে শুধু কন্টেন্ট রাইটিং শিখেছে and they're still working with me as a freelance writer. So as a content writer placement hoy, as a SEO executive placement hoy, as a SMO executive placement hoy. So আমি যদি এই সবগুলোতে এক্সপার্টাইজ গেইন করি, তার মানে কি হচ্ছে আমি 3-4টে লোকের কাজ আমি একা করছি। সো 3-4 জনের কাজ যদি আমি একা করতে পারি, সো সেই 3-4 জনের মাইনেটা আমি ক্লেম করতে পারি। So I will be having a better aspect in terms of salary. I will be having better aspect in terms of freelancing. Money if I work as an independent candidate like what I am doing right now. So likewise also we have a very better aspect in this industry. And the last not the least, due to this pandemic situation, ongoing pandemic, COVID-19 situation, everything has become online. Starting from academy, starting from booking cabs, everything nowadays trend is coming to online. Even যাদের ব্যাংকে নেট ব্যাংকিং ছিল না, যাদের ব্যাংকে এটিএম কার্ড ছিল না, তারাও কিন্তু এখন এটিএম কার্ড নিচ্ছে, পেটিএম করছে, হ্যাঁ, ফোন পে করছে, সব করছে। তার কারণ people are now more aware of the health and government are emphasizing on going online right now. ঠিক আছে? So in that respect, digital marketing has a very good future, and digital marketing is fast changing rapidly because the trend in digital marketing is changing rapidly. Voice optimization is coming. Oh হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস এখানে আমরা শিখবো, আরেকটা জিনিস এখানে নিউলি ইনক্লুড হয়েছে, VSO, that is voice search optimization, and upgraded, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক, upgraded version, হ্যাঁ, voice search optimization, upgraded version of SEO. আরো ফাস্ট তো। বোঝা যাচ্ছে? এসও মানে হচ্ছে অ্যাপ স্টোর অপটিমাইজেশন, এগুলো হচ্ছে অল আর দ্য লেটেস্ট ট্রেন্ড ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। তো এসইওটারই আপগ্রেডেড ভার্সন। মানে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তোকে সেটা হচ্ছে যে দিস এসইও ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ এভার চেঞ্জিং ইন্ডাস্ট্রি। So here whatever you are learning, you have to learn by the concept. You should never learn by heart. You have to learn by concept. You have to learn practically. So whatever I am discussing till now whatever I have elaborated you in this session, that is to give you a pictorial overview of the entire course, the way we will proceed in the next coming days, next coming months. Okay, the way we will proceed, the total planning টা আমি তোকে শেয়ার করলাম যে এইভাবে আমরা প্রসিড করব, আমাদের কোর্স কন্টেন্টটা এইভাবে এগোবে স্টেপ বাই স্টেপ। বোঝা গেল? তো দেখ, ভয়েস সার্চ অপটিমাইজেশনে আলাদা করে শেখানোর কিছু নেই, যেটা এসইওতে আমরা শিখছি সেই প্রসেস সবই একই, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনটা আলাদা। ইমপ্লিমেন্টেশনটা ভয়েস সার্চ। তো ভয়েস সার্চে আমরা কি করছি, আমরা অডিও ফাইল বানাচ্ছি। মানে আমি একটা সহজ এক্সাম্পল, যেমন এই ক্লাসটা যেটা আমি আজকে নিচ্ছি এটা আমার ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে। এবার এই ভিডিও রেকর্ডিংটাকে যদি আমি
ভিডিও থেকে অডিওতে কনভার্ট করি কোন একটা সফটওয়্যার দিয়ে, তার মানে কি ওটা একটা MP3 ফাইল হয়ে গেল। সেই MP3 ফাইলটাকে আমি যে কোনো অডিও পডকাস্টিং সাইট, মানে লাইক ইউটিউব ইজ এ ভিডিও পডকাস্টিং সাইট, জাস্ট লাইক ইউটিউব উই হ্যাভ মেনি সাইট দ্যাট অনলি অ্যালাউ MP3 ফাইলস, দ্যাট ইজ অডিও পডকাস্টিং সাইট। এটাকে বলে অডিও পডকাস্টিং। লাইক সাউন্ড ক্লাউড, তুই হয়তো নাম শুনেছিস সাউন্ড ক্লাউড বলে। তো সাউন্ড ক্লাউড কোন লোকেরা ইউজ করে? ফার্স্ট হচ্ছে সিঙ্গার, যারা গান গায় সাউন্ড ক্লাউড ইউজ করে, বিকজ ইট ইজ দ্য অডিও বেসড প্ল্যাটফর্ম। ঠিক আছে, আমাদের মতো মার্কেটাররা যারা ভয়েস সার্চে কাজ করছে, ভয়েস অপটিমাইজেশনে কাজ করছে, তো তারা কি করছে, আমার রেকর্ডেড ভয়েসটা রেকর্ড করে সেখানে MP3 ফাইলটা আপ করছে এবং সেই অডিও ফাইলটাকে অপটিমাইজ করছে, সেই অডিও ফাইলটাকে প্রমোট করছে, সোশ্যালে প্রমোট করছে, কন্টেন্টে প্রমোট করছে, এসএমওতে প্রমোট করছে, এসইওতে প্রমোট করছে। তো এই ভয়েস ফাইলটাকে, MP3 ফাইলটাকে প্রমোট করছে। সো দ্যাট প্রমোটিং প্রসেস ইজ হোয়াট ভয়েস সার্চ অপটিমাইজেশন অল অ্যাবাউট। কিন্তু লোকে ঘাবড়ে যায় টার্ম শুনে, ও বাবা ভয়েস সার্চ অপটিমাইজেশন শুড বি সামথিং নিউ, বাট নাথিং ইজ নিউ। Concept remain the same, primary concept remain the same, but implementation process is separate. বোঝা গেল? The same thing goes for App Store optimization also, that is ASO. App Store optimization is like in SEO we are ranking the website in Google. In App Store optimization ASO we are ranking the apps in Play Store, Android apps in Play Store, or iPhone apps in iPhone. হ্যাঁ, তো এখানে আমরা অ্যাপস গুলোকে প্রমোট করছি, কেন এখন টোটাল জিনিসটা অ্যাপস বেস হয়ে যাচ্ছে। অনেক কোম্পানি এখন অ্যাপস বের করছে, এবার সেই অ্যাপস গুলোকে যে প্রমোট করতে হয়, কেন করতে হয়? অ্যাপস থেকে রেভিনিউ আসে। দেখবি তোর হোয়াটসঅ্যাপ বা যে কোনো অ্যাপস তুই যখন ডাউনলোড করছিস, তোর থেকে কি টাকা চার্জ করে? চার্জ তো নেয় না, ফ্রি তো। এবার এবার দেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কি, এই অ্যাপস কোম্পানিগুলোর ইয়ে কোত্থেকে হচ্ছে, মানে অ্যাপস কোম্পানিগুলোর ইনকাম কোত্থেকে হচ্ছে? তো অ্যাপস কোম্পানিগুলোর ইনকামটা আসে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে। আমরা কি করি, ওই অ্যাপসটাকে প্রমোট করছি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে, বিভিন্ন ফেসবুকের কমিউনিটিগুলোতে, গ্রুপগুলোতে। এবার যত আমার প্রমোট হচ্ছে, যত আমার জিনিসটা ভাইরাল হচ্ছে অ্যাপসটা, তো তত আমার ভিজিটার হচ্ছে, ট্রাফিক হচ্ছে, যেটা একটু আগে বললাম, ব্লগের ক্ষেত্রে বললাম একটু আগে। তো এবার অ্যাপসের ক্ষেত্রেও সেম কনসেপ্ট আমি অ্যাপ্লাই করছি, আমি ব্লগ প্রমোট না করে অ্যাপসটাকে প্রমোট করছি। ক্লিয়ার তো? কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে তো? এবার এবার এই অ্যাপসটাকে যখন প্রমোট করছি, তার মানে কি, লোকে বেশি করে অ্যাপসটা ডাউনলোড করছে। তো যত বেশি ল্যাক্স অফ ল্যাক্স ডাউনলোড হবে, তত বেশি সেই অ্যাপসের মালিকের রেভিনিউ আসবে সেই অ্যাপস থেকে। তাহলে তুই ভাব না যে আজকে হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করছি আমরা, ইনস্টাগ্রাম ইউজ করছি, হ্যাঁ, ফেসবুক ইউজ করছি, তো তাহলে আমরা তো একটা ফ্রিতে ইউজ করছি, তাহলে এই কোম্পানির রেভিনিউ আসছে কি করে? কোম্পানি কি এতই বোকা সব সার্ভিসই কি ফ্রিতে দিয়ে দেবে? তাই না? তো তো হাউ দিস কোম্পানিজ আর আর্নিং ইন ল্যাক্স অ্যান্ড ল্যাক্স ইন ইয়ে, তো এই মিলিয়ন্স euros they are earning. So how these guys are earning? So these guys are earning through App Store optimization process. বোঝা গেল? সো এতগুলো জিনিস we will be covering in this course, and apart from that we have included additional for my sister only, that is advanced Excel. অ্যাডভান্স এক্সেলটা আমি এখানে ইনক্লুড করতে বলেছি। additional stuff you will learn here after all this, that is advanced Excel practical
applications. বোঝা গেল? So additional stuff we will learn here after all this, that is advanced Excel, practical applications, that is industry based applications that you will need to do in everyday office works, যেটা তোর equivalent to HR works এর সাথে যুক্ত। আচ্ছা, ওটাও কি শিখতে পারো? মানে ধরো, মানে আমাদের এই জায়গার ক্যান্ডিডেট সোর্সিং করতে গেলে ধরো জব পোস্টিং করতে হয়, মানে কন্টেন্টটা তো ভেরি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। Yes, that is already we have discussed in the point C, that is content, social media content, website content. মানে আমি জব ভ্যাকেন্সি ধরো একদম একদম জব ভ্যাকেন্সির জন্য আমি কি করতে পারি, এবার দেখ আমি তোর লাইনে বলছি। এবার জব ভ্যাকেন্সির জন্য আমি একটা ব্লগ লিখতে পারি সেই জবের ওপরে, তার উপরে একটা আর্টিকেল লিখতে পারি, তার উপরে একটা প্রেস রিলিজ লিখতে পারি, তার উপরে একটা সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট লিখতে পারি। লেখার পরে কি করব, সেই কন্টেন্টগুলোকে এসএমও করব, মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দেবো। কোথায় ছড়াবো? এফবিতে ছড়াবো, টুইটারে ছড়াবো, ইনস্টাগ্রামে ছড়াবো, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়াবো, ইউটিউবে ছড়াবো। ক্লিয়ার হচ্ছে? এবার কি ফেসবুকের আন্ডারে অনেক কর্পোরেট কমিউনিটিজ আছে, টুইটারের ওপরে অনেক কর্পোরেট প্রোফাইল আছে, ইনস্টাগ্রামের অনেক কর্পোরেট প্রোফাইল আছে, লিঙ্কডইনে আমরা ছড়াবো, লিঙ্কডইনে পোস্ট করব। তো তার মানেটা কি হচ্ছে, আলটিমেটলি তুই ধর একটা কোম্পানির এইচআর হিসেবে কাজ করছিস, ঠিক আছে? এবার এইচআর হিসেবে তোর কাজ হলো স্টাফিং করা, রিক্রুট করা। সো ফর দ্যাট ইউ নিড টু অ্যাডভার্টাইজ ইউর project, right? Otherwise how candidates will know that your company will have this vacancy or that vacancy? So that you have to communicate with the public. So how you are going to communicate with the public? You are creating content for your service, that is your company, say your company is looking for a SEO executive. তো তুই বললি যে বাসুদা আমাদের কোম্পানির এসইও এক্সিকিউটিভ চাই, তো তোমার কাছে কি কোনো ক্যান্ডিডেট আছে? আমি বললাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আছে। তুই একটা কন্টেন্ট লিখে আমাকে পাঠা। এবার কি তোকে কি করতে হবে, সেই জব ডেসক্রিপশন দেখবি, যে কোনো জবের যে সাইটগুলো, টাইমস জব বল, নকরি বল, যখন কোনো জব থাকে সেখানে কি থাকে, জব ডেসক্রিপশন বলে একটা থাকে। তো জব ডেসক্রিপশনে কি লেখা থাকে, সেই জবটার সম্বন্ধে লেখা থাকে, and what company and experience, what skills, social responsibility, essentials থাকে, and what company is expecting from the candidate, that is also included. What companies are expecting from that particular candidate. তো এই যে ফরম্যাটটা আমি বললাম, that is the content for your job post. So job poster ওটা content format। তো সেই কন্টেন্ট ফরম্যাটটা তুই যদি কন্টেন্ট রাইটিংটা জানিস প্রফেশনালি, তো অনেক বেটার স্টাইলে তুই লিখতে পারবি। হ্যাঁ, এবার 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 কি হচ্ছে, সে শুধু লিখতে পারবি সেটা না, তুই লেখার পরে সেটাকে কি করে ভাইরালি প্রমোট করবি ইন সোশ্যাল মিডিয়া, যাতে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের কাছে বা ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটদের কাছে তোর অ্যাডটা পৌঁছে যায়। ক্লিয়ার হচ্ছে তো? বুঝতে পারছিস তো? মানে ইমপ্লিমেন্টেশনটা বুঝতে পারছিস তো? তো ডিজিটাল মার্কেটিংটা কেন তোকে আমি সাজেস্ট করেছি জানিস? ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ দ্য অনলি ওয়ান সাবজেক্ট ইন আইটি সেক্টর যেটা প্রত্যেকটা সেক্টরের মধ্যে ইউনিভার্সাল। পাড়ার পানালা থেকে শুরু করে ঝালমুড়িওয়ালা থেকে শুরু করে কর্পোরেট অবধি প্রত্যেকের মার্কেটিং করা যায় উইথ দ্য হেল্প অফ ওয়েব মার্কেটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং। বিকজ ডিজিটাল মার্কেটিং এমন একটা সাবজেক্ট, এবং এটা আইটি সেক্টরের অনলি ওয়ান সাবজেক্ট দ্যাট ইউ ক্যান ডু অল ফ্রম ওয়ার্ক ফ্রম হোম, and that also without any advanced software. Just you need a laptop and a very fast internet line.
দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, এটা স্কিল মানে আমি ধরো বিভিন্ন মানে জব সার্চ করি তো হ্যাঁ। এবারে ধরো স্কিল তখন এইচআর স্টাফিং রিক্রুটমেন্ট হুম। এবারে কিছু কোম্পানি দেখেছি মানে এখন যে পিরিয়ডটা চলছে হুম হুম দেখা যাচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে বিভিন্ন পার্টের যে আছে না ওই স্কিল গুলো হুম হুম রিকোয়ার্ড স্কিলস রিকোয়ার্ড বলে দিয়ে দিয়েছে। হুম হুম হুম। হ্যাঁ, এগুলো হলে ভালো হয়। দেখলি তো, হ্যাঁ মিললো তো, আমি যেটা কালকে কাকিমাকে বলছিলাম তো, হ্যাঁ, আমি তো জিনিসগুলো মানে মিলছে তো। ওই জন্যে মানে তো ভাবছিলাম যে আমি সেটাই বললাম যে কোথায় করবো ডিজিটাল বলে মার্কেটিং বুঝতে এ পারছিলাম শুধু না। তাই নয়, ডিজিটাল মার্কেটিং এ শুধু এইচআর পার্ট বলে নয়, তুই এইচআর পার্টে তো এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবি, প্লাস আলাদা করে তুই অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে পারবি। মানে যে হ্যাঁ কোনো হ্যাঁ বিজনেস, সেটা ফিল্ম লাইন হতে পারে, ফিল্ম স্টুডিও হতে পারে, অ্যাক্টিং স্কুল হতে পারে, যে কোনো ডক্টর চেম্বার হতে পারে, পলিক্লিনিক হতে পারে, ঠিক হ্যাঁ, আছে, মানে যে কোনো যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি, আমি যে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক কিছু বলছি না, আমি হ্যাঁ, বলছি যে যে কোনো বিজনেস, মানে যে কোনো বিজনেস, স্কিলসটা আমার আপগ্রেড করতে হ্যাঁ, হবে যে কোনো যাতে বিজনেস। মনে কর টালিগঞ্জে কেউ তোর কি বলে কাকিমার কোনো বন্ধু আছে, সে হয়তো বললো আমি বুটিকের কাজ করছি, হ্যাঁ তো এবার ওয়ার্ড অফ মাউথে কাকিমা বলতে বললো পারো, যে হ্যাঁ আমার হ্যাঁ মেয়ে তো মার্কেটিং এ আছে, তোমার যদি কোনো মার্কেটিং লাগে আমাকে বলো। এবার সে আচ্ছা তোকে বললো যে হ্যাঁ তুমি মার্কেটিং করছো, তাহলে কি কি করো তুমি, তুমি বলবি যে হ্যাঁ আন্টি আমি এই কাজ করি, ওয়েবসাইটে প্রমোট করি, সোশ্যালে প্রমোট করি, এখানে করি, এখানে করি, তো আপনি আমাকে জাস্ট 5,000 মতো একটা পেমেন্ট দিয়ে দিন, আমি সেটা আপনাকে প্রমোট করে দিচ্ছি। এবার ওনার মতো তুই ধর 5টা ক্লায়েন্ট ধরলি, তো তোর ইনকাম কত হলো, 5 5 25,000। So that is the way you should plan. Okay, so এটা হলো freelancing part, মানে as a independent candidate you can work online just the way I am doing right now. তারপরে কি হলো, এই ইন্ডাস্ট্রিতেই তুই জব করতে পারবি, মানে অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটার, অ্যাজ এ কন্টেন্ট রাইটার, অ্যাজ এ এসইও এক্সিকিউটিভ, অ্যাজ এ এসএমও এক্সিকিউটিভ। সো ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি। মানে এইচআর থেকে একদম তুই সরে আসলি একদম ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে। সো তিনটে অপশন তোর কাছে ওপেন, দ্যাট ইজ তোর ফেভারিট জায়গা এইচআর, এইচআর হ্যাঁ হিসেবেও তুই মানে করতে পারলি। দুটো এইচআর না শুধু এইচআর না মানে এইচআর এর যে এখন যে স্কিলটা এই স্কিলটা লাগছে স্কিলটা ইনক্লুডেড হয়েছে ইনক্লুডেড হবে তো, ইনক্লুডেড হতেই ইনক্লুডেড হবে। হয়েছে সেই জন্য। হ্যাঁ, তো আমি কি বলছি বুঝতে পারছিস তো, মানে শুধু হ্যাঁ এইচআর এর জন্য নয়, এইচআর ছাড়াও তুই ইন্ডিপেন্ডেন্টলিও এটার উপরে কাজ করতে পারবি অনলাইনে, বুঝতে পারলি? তাহলে কি হ্যাঁ জবও থাকলো, তোর ফ্রিল্যান্সিংও থাকলো, বিজনেসও হ্যাঁ থাকলো, হ্যাঁ জবও থাকলো, বিজনেসও থাকলো। আচ্ছা সো তিনটে অপশনস তোর কাছে আছে, মানে তুই এইচআর সেক্টরেও জব করতে পারিস, সেখানেও তুই ডিজিটাল মার্কেটিং ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিস, বা বা তুই ডিজিটাল মার্কেটিং লাইনে জব করলি, মানে আমাদের লাইনে টোটালি শিফট করে গেলি ফ্রম এইচআর। হ্যাঁ, তো অ্যাজ এ এসইও এক্সিকিউটিভ বা অ্যাজ এ কন্টেন্ট রাইটার তুই কাজ করলি, বা তুই অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার কাজ করলি আমার মতো অনলাইনে বাড়ি বসে, প্লাস তার সাথে তুই এইচআর এর জবটা করলি, এবং এইচআর জবেও তুই তোর ডিজিটাল মার্কেটিং এর স্কিলগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবি। হ্যাঁ সো তোর কাছে তিনটে অপশন ওপেন হয়, হ্যাঁ ক্লিয়ার তো, বুঝতে পারছিস তো? ওকে, সো দ্যাটস অল ফর নাও। তো আজকে ওরিয়েন্টেশন সেশনে আমরা একটা জাস্ট ব্রিফ দিয়ে দিলাম, যে ওভারঅল একটা ওভারভিউ দিয়ে দিলাম, যে what are the aspect of this course, what are the career aspects of the course, what are the benefits of the course, right? So and how you can implement the entire concept in your professional life. That is, it could be on HR, it could be on as a SEO executive, it could be as a content writer, or it could be as a independent freelancer like I am doing right now. ঠিক আছে, চলো তাহলে আজকের মতো হয়ে গেল। তো এবার এটাকে আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো, এই সেশনটার নোটস গুলো পাঠিয়ে দেবো, তুই এই ভিডিওটা ভালো করে দেখবি তোর অফ টাইমে। হ্যাঁ, যেটা বুঝতে পারবি না সেটা আমাকে পরে প্রশ্ন করবি, যে যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা, এই ভিডিওটা আবার দেখবি ঠিক আছে তো পরে, ঠিক আছে? আজকে দেখতে হবে না, আমি ভিডিওগুলো সাজিয়ে নিই, সাজিয়ে তোকে সেন্ড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে ঠিক আছে? হ্যাঁ
হ্যাঁ ওকে ওকে ওকে, তাহলে কালকে ওই নটায় বসি। 9টায় বসো, ঠিক আছে, ওকে, ওই সেম টাইম, ঠিক আছে। সেম টাইমে, ওকে ওকে, চলো, গুড নাইট, চলো, বাই। So that's we are ending the session right now. Orientation class. Okay, so we have already ended the session. Session বন্ধ হচ্ছে না, সেশনটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? maybe ভাই সব করতে
হয়ে যাচ্ছে না সেশন শেষ হয়ে গেছে রেকর্ডিংটা তো শেষ হয়ে গেছে মুশকিল হলো রেকর্ডিংটা শেষ হচ্ছে না কি